and congratulations to all, you have crossed your 10th standard, right? And now you are getting ready to enter into your 11th standard. So in this situation, you are now just like you are standing in a crossed road. So many ways are there in that road, and you are very confused to select which road I want to select and to reach my destination. Okay, you are in this state now. So I am here to explain you what are the career options are there after the 10th standard. So I will give you a basic idea of that. Okay. So all the roads, I told that in a crossroad, all the roads are leading to a destination. But you have to select the right way and the right destination. Okay. So that your career will be very good. Okay. So for that I'll be here to guide you. Okay. So generally after finishing your 10th standard, generally the students will be in a confused state because all the parents will give you one suggestion, the siblings will give you a suggestion, the relatives will give you some suggestions. Okay, because of that you will be in confused state. Generally the students will make 3 mistakes generally. Okay, first one, they will select the groups, or the 11th standard you will be selecting your group, right? So you will be selecting your group based on your marks. If you are getting high marks, you will be selecting the first group. If you are getting average mark, you will be selecting the second group. Low mark, you will be selecting the third group. So that is not right. That is the first mistake you are doing. Okay, based on your mark you are selecting the group. That is not right. That is the first mistake you are doing. The next one, you are seeing your friends. Okay, so my friend has selected this group, so I want to be there. I want to sit with her. I want to enjoy with her. So for that purpose, you are selecting certain particular groups, or otherwise your siblings will give you some advice. Your parents will give you some advice. So based on that, without your interest, you will be selecting that group. That is the second mistake you are doing. And the third one, without any goal, you are selecting such groups. Okay, so in order to, this is the time you have to select a group which is going to determine your career. Okay, so for that you should have a goal. I want to be an engineer, or I want to be a lawyer, or I want to be a chartered accountant. So you have an aim so that you can select a good group or an apt group for you. Okay, so without any goals, and students are there, they don't know why they are selecting that group, because of that group, what are the benefits, they don't know anything about it. These are the general mistakes the students are doing. Okay, so the 3 things you have to always keep it in your mind while selecting the group or while selecting your career options. You have to keep these 3 things in your mind. First one is, you have to determine your strength. Okay, in which area you are strengthened, or which subject you are strengthened in which subject. In the subject உனக்கு strength, எது உனக்கு ரொம்ப இது எனக்கு இது என்னோட strength அப்படினு சொல்ற மாதிரி, which subject is your strength, that you have to determine. Okay, the next, you have to understand your passion. Okay, your passion is towards what, that you have to determine, so that your career will be good or bright. Okay, so you have to understand your passion. எது மேல எனக்கு passion இருக்கு அப்படிங்கறத நீ புரிஞ்சுக்கணும். The third one, you have to determine your interest. You have to identify your interest. Interest in the sense, நான் இந்த வேலையை செய்தா நான் வந்து ஜாலியா, எனக்கு அது வந்து வேலை மாதிரியே இருக்காது, இன்ட்ரெஸ்டிங்கா செய்வேன். நான் டீச் பண்றேன்னா அது எனக்கு ஒரு ஹாபி போல இன்ட்ரெஸ்டா நான் செய்வேன். அந்த மாதிரி உனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் எந்த ஃபீல்டு அப்படிங்கறத you have to determine. So these 3 things are very important. Identify your idea. You have to recognize your mistakes and identify these 3 things to get or to determine your career or to select a group in your 11th standard. So the groups offered in our school are Biomax, that means Maths Biology, Maths with Computer Science, Commerce with Computer Application, and Commerce with Business Maths. Okay, so in Biomax, the subjects available in Biomax are Maths, Physics, Chemistry and Biology. Okay, in Maths Computer Science, Maths, Physics, Chemistry, instead of Biology you will be having Computer Science. Okay, then in Commerce with Computer Application, Commerce, Economics, Accountancy and Computer Application. Okay, next in Commerce with Business Maths we will be having Commerce, Economics, Accountancy
and instead of computer application you can select business maths. Two options are there. Okay, either you can select computer application or business maths. So these are the groups available in our school. So the parents will be telling your students that you have to select this biomaths first group, you have to select this first group. So please don't do like that. Please understand their own interest and their capacity. Okay, some students may be struggling to do maths, and they will be struggling to study chemistry or something, or physics. Okay, so let them you understand their position or their capacity. Okay, you please if you have knowledge about that, you please tell them out, give a knowledge about all the subjects. Okay, let them analyze it and let them take a final decision. Because என்னன்னா பேரண்ட்ஸ்க்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் குரூப், இதுதான் எடு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை கம்பல் பண்ணாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். மேபி அவங்களுக்கு ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஆக ஆசை இருக்கலாம், இல்ல ஒரு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆக ஆசை இருக்கலாம். ஸோ அதுக்காக நான் முயற்சி பண்ணணும், ஸோ எனக்கு இந்த குரூப் பெஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கலாம். ஸோ உங்களோட நாலேஜ் அவங்களுக்கு கொடுங்க, இது இப்படி இருக்கு, இது படிச்சா இப்படி இருக்கு அப்படின்னு. you can give the knowledge about that, but please don't compel them. They have to understand. Students, please understand it or understand the field available. ஒரு group எடுத்தா என்னென்ன field available இருக்கு அப்படிங்கறத understand பண்ணனதுக்கு அப்புறமா you have to select your group. Because after the 10th standard, the 11th, the 12th or higher studies, you are going to study about all these lessons. If you are selecting commerce group, you will be studying those subjects. If you are selecting this field, you will be studying உங்களோட சப்ஜெக்ட் இதுவா தான் இருக்கும் இன்னும் உங்களோட லைஃப்ல ஃபுல்லா. Okay, so you have to decide about that. And also one thing I have to say, some students may they have the capacity to select this maths group. They can do maths effectively, then they can they are very interested about this subject. But in all these sometimes they will be allergic to physics, or sometimes they will be allergic to chemistry, but they are interested in maths. So for that, only for that little bit reason, you should not neglect this group. சில பேர் உங்களுக்கு இதெல்லாமே ஓகே, பட் ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அலர்ஜிக்கா இருக்கு, இது எனக்கு பிடிக்காத மாதிரி, அதுக்காக நீங்க உடனே அப்படியே தாவி வேற குரூப் எடுத்துடக்கூடாது. இல்ல இது நான் எடுக்கலாம், எனக்கு இதுல ஏதோ ஒண்ணு எக்கனாமிக்ஸ் எனக்கு படிக்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே இங்க தாவிடக்கூடாது. யூ ஹாவ் டு ஃபிக்ஸ் யுவர் கோல். உங்களோட கோலை வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதுல அந்த ஒண்ணுதான் உங்களுக்கு பேரியரா இருக்குது அப்படின்னா, you have determination in your mind. அதை நான் அச்சீவ் பண்ணணும். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஹார்ட். அந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு தடையா இருந்துச்சுன்னா அதுக்காக நிறைய முயற்சி போடலாம். அதை எப்படியெல்லாம் கத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது நீ உன்னோட ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் எஃபோர்ட் கொடுக்கும்போது இட் வில் பி ஈஸியர் ஃபார் யூ. ஸோ அதுக்காக நீங்க அந்த நான் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இதுல இந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அங்க போயிடக்கூடாது, இல்லை இங்க ஒன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு இங்க வந்துடக்கூடாது. ஓகே, ஃபிக்ஸ் யுவர் கோல் அண்ட் செலக்ட் அப்ரோப்ரியேட் குரூப்ஸ். ஓகே, so sometimes the government have told that is we have received a message that sometimes they may reduce one subject, or there may be இப்போ 6 இப்போ இதோட சேர்த்து இங்கிலீஷ் தமிழும் இருக்கு, லாங்குவேஜும் சேர்த்து you will be having 6 subject. ஒரு 5 சப்ஜெக்ட்டுக்கான ஆப்ஷன் கூட நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. மேபி இதுல ஏதாவது ஒரு கெமிஸ்ட்ரி இல்லாம இந்த 3 வரலாம், இங்கேயும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இல்லாம இந்த 3 வரலாம், இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கூட கொடுப்பாங்க. ஸோ தட் we can discuss it later. பட் இதுல உங்களுக்கு எது வேணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணீங்கன்னா, இதுல இல்லாத இப்போ கெமிஸ்ட்ரி எடுத்துட்டு உனக்கு இந்த 3 ஓகேவா இருக்கிற மாதிரி குரூப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா we can offer that we can think over that. Okay, first let me tell you what are the courses available or what are the professions available if you choose these groups. இந்த 4 குரூப்ல இந்த 4 குரூப்பையும் நீங்க எடுக்கும்போது உங்களுக்கு என்னென்ன கோர்சஸ் அவைலபிளா இருக்கு அப்படிங்கறத I will give you a brief idea about the basic idea about the groups and their offers. Okay, offering courses and the ஃபியூச்சர் கெரியர் வந்து எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், உங்களோட ப்ரொஃபஷன் எப்படி என்னென்ன ப்ரொஃபஷன் ஒரு கோர்ஸுக்கும் இருக்கு. So biomaths, physics, chemistry, maths and biology are the major subjects. Okay, English and Tamil will also be there. So if you choose this subject, you can be an engineer. Engineering fieldல எந்த சப்ஜெக்ட் வேணாலும் நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நேவி you can select, pilot, defense, national defense, army அதுலலாம் நீங்க வந்து இதுல இந்த குரூப் வந்தா எலிஜிபிள். அதே மாதிரி மெடிக்கல் field, okay, doctor, unani doctor or naturopathy, homeopathy, MBBS, whatever the doctor field you can eligible if you take this group. Similarly nursing,
தெரியும் இல்லையா, நர்சிங் ஃபீல்டு, நர்சிங் செலக்ட் பண்ணணுன்னாலும் இந்த குரூப் இருந்தால் எலிஜிபிள். சிமிலர்லி யூ கேன் பி a scientist. Okay, if you select this group, you can be a scientist ஆகணும்னா you can do researches and you can be a scientist. Okay, by simply doing BSc or MSc or something, and you can go for research and you can be a scientist. So then pharmacy, you can be a pharmacist. Okay, you are eligible. If you select this group, you can be a pharmacist also. Then you can even be a lawyer. Okay, you can do LLB or LLM, and you can do your BL. After that you can become a lawyer also. That is this group is eligible for that also. Then this IAS, IPS, for all the UPSC exams, this group is eligible. Okay, for all exams. Then for a police officer or VRO or MRO, this is eligible. Similarly, you can be a best teacher if you select this, whatever the group may be you're selecting, you can be a best teacher in that group. You can do your BEd, BSc. After that, if you want, you can do your master degree, you can do BEd. After that, you can become a teacher, or if you do some other higher courses, you can become even a professor or something, okay, in the teaching field. Okay, then you can also become a chartered accountant. Okay, you, even if you are not taking a commerce group, you can still have the option to become a chartered accountant or that company secretary or ICWA. Similarly, you can be work in some bank sector. You are eligible for the bank sectors also. Then you can even do business, okay, of your own. உங்களோட own இதில் business பண்ணலாம். So if you select this group, you are open to all the field. எந்த ஃபீல்டுக்கு வேணாலும் நீங்கள் வந்து எலிஜிபிள். ஓகே, ஈவன் ஃபிஷரியாக இருக்கலாம், இல்லை ஃபேஷன் டெக்னாலஜி, so many groups are there. I have not included here. So you can select any field if you select this group, but you have to work very hard. That is very, very, very important. Before selecting it, you have to definitely understand your capacity and select it. Then maths, computer science, you know that here maths, physics, chemistry and computer science are there. Okay, so for this you have so many options, but only you cannot enter in the medical field. All other options are open to you. You can see it in the screen. All other options are open. Already I have said so many options except medical and nursing or medical field. Okay, you, except that you can enter in all other field as you enter in the maths biology group. அங்கே பயாலஜியில் மெடிக்கல் ஃபீல்டை தவிர வேறு எல்லா ஃபீல்ட்லையும் நீங்கள் என்டர் ஆகலாம். ஓகே, யூ கேன் டூ பிஎஸ்சி அக்ரி பண்ணலாம், யூ கேன் டூ பிஎஸ்சியில் எல்லா கோர்சஸும் பண்ணலாம். நான் சொன்ன மாதிரி ஃபார்மசிஸ்ட் பண்ணலாம், டிஃபார்ம் பண்ணலாம், பிஃபார்ம் பண்ணலாம், எல்எல்பி, லைப்ரரி கோர்சஸ், ஸோ மெனி கோர்சஸ் ஆர் தேர் அண்டர். எவ்வளவோ கோர்சஸ் இருக்குது. ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட், அனிமேஷன் கோர்சஸ், மாஸ் கம்யூனிகேஷன் கோர்சஸ், லிங்குஸ்டிக் கோர்சஸ், ஸோ மெனி கோர்சஸ் ஆர் தேர். யூ கேன் டூ ஆல் த கோர்சஸ், ஓகே, அண்டர் திஸ் மேக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் and maths biology also. Okay, so also some integrated courses are also available. Integrated courses na MSc computer science அந்த மாதிரி BSc MSc சேர்ந்து integrated கோர்ஸாக இருக்கும். 5 year கோர்சஸாக இருக்கும். ஸோ இது நல்ல இன்ஸ்டிடியூட்டில் பண்ணால் நல்ல ஆஃபர் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கோர்சஸ் கூட இந்த குரூப் எடுத்தால் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அதே மாதிரி ஃபேஷன் டிசைனிங், அந்த மாதிரி நிறைய குரூப்ஸ், நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. பிபிஏ பண்ணலாம், எம்பிஏ பண்ணலாம், லா பண்ணலாம், இங்கே சொன்ன மாதிரி சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், எல்லாமே நான் வந்து பயாலஜிக்கு என்னென்ன சொன்னனோ அது எல்லாமே இந்த மேக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கும் பண்ணலாம். எக்ஸப்ட் மெடிக்கல் ஃபீல்டை தவிர வேறு எல்லாமே உங்களுக்கு இங்கே வந்து ஓப்பனாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் ஒன்லி இன்ஜினியரிங் தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா, யூ நோ நீட் டு செலக்ட் பயாலஜி. மேக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இஸ் த பெஸ்ட். ஓகே, ஸோ இங்கே உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நாலேஜும் கிடைக்கும். ஸோ யூ வில் பி ஹேவிங் சம் பேசிக் நாலேஜ் அபவுட் த கம்ப்யூட்டர் ஆல்சோ. லாங்குவேஜ் பற்றி நீங்கள் படிப்பீங்க. ஸோ யூல் பி கெட்டிங் சம் நாலேஜ் அபவுட் கம்ப்யூட்டர் ஆல்சோ. ஸோ அதனால் இன்ஜினியரிங் தான் போகிறோம், டெக்னிக்கல் ஃபீல்டில் தான் போக போகிறேன், மெடிக்கல் ஃபீல்டு போகலை, இல்லை ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்க்கு ஏதாவது ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன், இல்லை வேறு ஏதாவது ஃபீல்டு இதில் இருக்கிறதுல இந்த ஸ்க்ரீனில் காமிச்சிருக்கிற எந்த ஃபீல்ட்லையாவது போகிறேன் அப்படின்னு உண்டுனா, யூ நோ நீட் டு டேக் பயாலஜி. திஸ் இஸ் த பெஸ்ட். ஓகே, ஸோ இன் திஸ் குரூப் ஆல்சோ எவ்ரி திங் இஸ் ஓப்பன் டு எக்ஸப்ட் மெடிக்கல் ஃபீல்ட். ஸோ டிஃபென்ஸ் வேணும்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் மேக்ஸ் குரூப் எடுத்துருக்கணும். என்ஜினியரிங்க்கு மேக்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும். அதே மாதிரி நான் வந்து பயாலஜி எடுத்தால் கூட உங்களுக்கு என்ஜினியரிங்கில் 2 ஃபீல்டுக்கு போகலாம். பயோடெக்னாலஜி அண்ட் பயோகெமிஸ்ட்ரி 2 குரூப் இருக்குது. ஸோ கீப் இட் இன் மைண்ட். மேக்ஸ் பயாலஜி எடுத்தாலும் யூ கேன் கோ ஃபார், அதாவது பயாலஜி குரூப் எடுத்தால் கூட யூ கேன் கோ ஃபார் மேக்ஸ் தட் இஸ் பயோடெக்னாலஜி, பயோகெமிஸ்ட்ரின்னு 2 குரூப் இருக்குது. ஸோ கீப் இட் இன் மைண்ட்.
Next is commerce group. So from the screen itself you can understand commerce groupக்கு மேலே இருக்கிற ரெண்டு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வராது. டெக்னிக்கலாகவும் இல்லை மெடிக்கல் ஃபீல்ட்லையோ you cannot enter. Okay. So you have lot other options. நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் அதாவது ஈஸியாக படிக்கலாம். இந்த குரூப் எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். மற்ற குரூப்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது படிக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் இருக்குது. இதில் நீங்கள் ஈஸியாக படித்து நிறைய ஷைன் ஆனீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. யூ கேன் அதில் அதாவது நீங்கள் ஐஏஎஸ் ஆகலாம், ஐபிஎஸ் ஆகலாம், அதுக்கான எக்ஸாம்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். இப்போது என்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்க கூட ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்க்கு எழுதுவாங்க. பட் அங்கேயே அவங்களுக்கு போர்ஷன்ஸ் டஃப்பாக இருக்கும். ஸோ அதில் அவங்களுக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. பட் உங்களுக்கு நீங்கள் இது 12th முடிச்சு போனாலும் நீங்கள் அதாவது பேச்சுலர் டிகிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதனால சைட் பை சைட் யூ கேன் ப்ரிப்பேர் ஃபார் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம், சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸுக்கெல்லாம் ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி உங்களோட எய்ம் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா யூ கேன் பெட்டர் செலக்ட் திஸ் குரூப். இந்த குரூப் செலக்ட் பண்ணி அதுக்கான எய்மோட நீங்கள் வந்து படிக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த குரூப்லையும் யூ கேன் பி எ பெஸ்ட் டீச்சர். ஓகே, யூ கேன் ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல் நீங்கள் ஒரு பேச்சுலர் டிகிரியோ இல்லை பிஎடோ படித்து யூ கேன் பி எ பெஸ்ட் டீச்சர். ஃபர்தர் கோர்ஸ் படித்து யூ கேன் பி எ ப்ரொஃபஸர். ஸோ நிறைய வகையில் நீங்கள் வந்து ஷைன் ஆகலாம். இஃப் யூ கேன் பி எ சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். அதில் ஒரு நல்ல சேலரிக்கு நீங்கள் வந்து வேலையில் ஏறலாம். ஸோ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, பேங்கிங் செக்டரில் போகலாம், பிஸ்னஸ் பண்ணலாம், இந்த கம்பெனி செக்ரட்டரி ஆகலாம், அக்கௌண்டண்ட்டாக எங்கே வேணாலும் ஒர்க் பண்ணலாம். பிகாம் எம்காம் முடிச்சுட்டு ஒரு பேங்க் போஸ்டிங் போகலாம், பிபிஏ பண்ணலாம், எம்பிஏ பண்ணலாம். பட் அது வந்து ப்ராப்பர் யூனிவர்சிட்டியில் பண்ணணும். ஐஏஎம்லலாம் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. நீங்கள் லா பண்ணலாம், ஃபேஷன் டிசைனிங் பண்ணலாம், எம்ஏ பிஏ டிகிரி பண்ணலாம், மாஸ் கம்யூனிகேஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட், அனிமேஷன், லாட் அதர் கோர்சஸ் ஆர் தேர். ஓகே, ஃபிஷரி, so many courses are there. So you can do such a courses. Okay, so all these fields are available for you in a easier way. Okay, easier you can obtain. அதாவது எந்த ஃபீல்ட்லையுமே நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும், ஷைன் ஆகணும் அப்படின்னா we have to give our full effort. போட்டிங்கன்னா you can shine in this field also. Okay, so hope you could understood. Brief, I can say if you select computer, that is maths, biology, you can go for all the field. Okay, all the fields are open to you. Okay, if you are selecting that maths, computer science, except medical field, all the fields are open to you. Okay, if you are selecting commerce group, these two are blocked to you and all other groups are open to you. All other facilities are open to you. All other courses are open, but these are blocked. புரியுதா? ஸோ இதை எடுத்தீங்க அப்படின்னா, இந்த குரூப் எடுத்தீங்க, மேத்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பயாலஜி மட்டும் தான் வராது, மற்றது எல்லாம் ஆஃபர் ஆகும். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் பயாலஜி அண்ட் மேத்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இதை எடுத்தீங்கன்னா இது மட்டும் தான் கிடைக்காது. ஓகே, காமர்ஸ் அந்த ரெண்டு குரூப் எடுத்தீங்கன்னா இந்த இவ்வளோ உங்களுக்கு பிளாக் ஆகிடும். அவ்வளோதான். ஓகே, கிளியர்? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எந்த குரூப் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னாலும், ஓகே, வாட் எவர் த குரூப் யூ ஆர் செலக்டிங், ஸோ எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு டீச்சிங் ஃபீல்டுக்கு போகலாம். ஓகே, எல்லாத்துலேயுமே நம்ம மாஸ்டர் டிகிரி வரைக்கும் பண்ணலாம், பேச்சுலர் பண்ணலாம், மாஸ்டர் பண்ணலாம், பிஹெச்டி லெவலுக்கு போகலாம். யூ கேன் கெட் டீச்சிங் ஃபீல்டுக்குள்ளே என்டர் ஆகலாம். ஒரு டீச்சராகவோ இல்லை ப்ரொஃபஸராகவோ நீங்கள் வந்து என்டர் ஆகலாம். அட் த சேம் டைம் யூ கேன் டூ எம்பிஏ இன் ஆல் த, எந்த குரூப் எடுத்தீங்கனாலும் யூ கேன் டூ எம்பிஏ. அதே மாதிரி சிவில் சர்வீசஸ்க்கு நீங்கள் வந்து போகலாம். அதுக்கான எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எந்த குரூப் எடுத்தாலும் யூ கேன் டூ இட். அதே மாதிரி எந்த ப்ரைவேட் ஜாப், எந்த கவர்மெண்ட் ஜாப்க்கும் எந்த இதில் இருக்கிற எந்த குரூப் எடுத்தீங்கனாலும் யூ ஹாவ் அ வெரி பெக்யூலியர், the bright future is available if you select all these groups. ஆனால் எந்த குரூப் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை. எந்த குரூப்பை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ எல்லா குரூப்புக்குமே ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. எதை எடுத்தீங்கன்னாலும் அதில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ எடுக்கிறதுல நம்ம பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும். நீங்கள் காமர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அதில் நீங்கள் உங்களோட பெஸ்ட், அதாவது அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், நிறைய கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கணும்னு இல்லை. ஓகே, ஸோ இதை எடுத்து அதில் வந்து நீங்கள் உங்கள் பெஸ்ட்டை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா you may become a chartered accountant ஆகலாம். மாதம் 1 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் you can earn. ஓகே, அதுக்கான எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே இருக்கு. எந்த குரூப் எடுத்தாலும் அதில் நல்ல ஷைன் ஆனீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஓப்பன் பண்ணி இருக்கு. ஓகே, ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் தட். எது எடுத்தாலும் உங்களோட பெஸ்ட்டை நீங்கள் கொடுக்கணும். உங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி உங்களோட கெப்பாசிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. உங்களோட கைடன்ஸ்க்காக நீங்கள் வந்து ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க, வேணா
உங்களை கைட் பண்றதுக்காக you can meet them. Okay, you can meet even principal sir and you can ask the guidance. Okay, இந்த group எடுக்கலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. ஏன்னா so many parents inquiring about this group selection எது எடுக்கலாம் அப்படின்னு you have doubt and you are calling and asking me, so that I am posting this video. So உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் you can ask principal sir. Okay, please remember that where you are standing is very important. The most important thing is where you are going to reach. Okay, எங்க நிக்கிறீங்கங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். எங்க நம்ம ரீச் பண்ண நம்மளோட டெஸ்டினேஷன் எங்க, அதாவது நம்ம எந்த வழி பார்த்து போக போறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் I will give you an example. I have salt and sugar in my hand and I am throwing out. Okay, some ant is coming over there. What the ant will do? Yes, definitely the ant will pick up the sugar. Okay, because it is very sweet, right? It will pick up the sugar. Likewise, so many options are in front of you. It will make you confused, but you have to select the right option which is apt for you. உனக்கு என்ன வேணும், உனக்கு எது நல்லா இருக்கும், எது ஸ்வீட்டா இருக்கும் அப்படிங்கறத பார்த்து you have to select it. உன்னோட கெரியரை ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு எது நல்லா இருக்கும்னு பார்க்கணுமே தவிர கிளாஸ்ல என்ஜாய் பண்றதுக்கோ இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட என்ஜாய் பண்றதுக்கோ நல்லதை நீ செலக்ட் பண்ணக்கூடாது. உன்னோட கெரியர் நீ எதுக்காக படிக்கிற, நல்ல ஒரு கெரியரை ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்காக. ஓகே, அதுக்கு எது பெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்து நல்ல ஒரு கெரியரை ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு நல்ல குரூப்பா செலக்ட் பண்ணுங்க. எனி டவுட்ஸ், if you have any doubt, please contact me. I'll guide you. And if you have even more doubts regarding this group, you can even go to a school and ask a principal. There are teachers to guide you. Okay, thank you.